chemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. कार्बोनिल कंपाउंड 1 चैप्टर हम स्टार्ट करें बदे कार्बोनिल कंपाउंड 1 चैप्टर की पदे के मोस्टली खबरें मंग द अल्डिहाइड ऑफ द कीटोन हवाले से दा नने वीडियो लेक्चर शिकम दे दा लास्ट टॉपिक ने दे दिन बाद यो दो टेस्ट ने दी आगे बाने बहुम बास को दा जमंग द चैप्टर लास्ट टॉपिक ने नी पदी टॉपिक के बमंग डिस्कशन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड Oxidation reaction of carbonyl compound माता सवेरियो चरदी मकसद बवी ketone plus aldehyde जका दा चैप्टर द ketone plus aldehyde चैप्टर दे नो पदी की वमंग द ketone plus aldehyde खबरे को मंगा वायु oxidation reaction जदवाई mainly दा खबरे या साथी addition of oxygen तबा मंग oxidation वायु यानी पदी जगह की बा मंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को या मंग बा एडिशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को नुजका बदे तमंग ऑक्सीडेशन वायु ठीक छो दा खबर या सती माता सुदा प प्रीवियस लेक्चर की दा खबर कड़ी वा चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लफ्जी रिडक्शन रातो रिडक्शन रिएक्शन रातो या लफ्जी ऑक्सीडेशन रिएक्शन रातो नो ददी मकसद बसवी चे द कार्बन बाप की ऑक्सीडेशन कीगी और द कार्बन बाप की रिडक्शन कीगी द कार्बन साइड पे इशारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कम मंग यूज कवले शो द दे प जरिया बांधे मंग द कीटोन और द एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन कवले शो पदे की अवले नंबर जम सरकम ने KMnO4 देता मंग पोटेशियम मैग्नेट वायु पोटेशियम मैग्नेट दा मंग यूज कवले शो इज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दा खबर या सारे दे नंबर जम सर मंग दा हम यूज कवले शो पोटेशियम डाइक्रोमेट देता वे लिखीगी K2Cr2O7 देता पोटेशियम डाइक्रोमेट वे लिखीगी और दा हम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पतावर मंग यूज कवले शो दे नंबर जम सर से सोडियम क्रोमियम ऑक्सीजन सोडियम डाइक्रोमेट देता सोडियम डाइक्रोमेट वेलेशी यानी Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट दा मंग हम यूज कवले शो इज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यहाँ जमंग सरा सिल्वर शिकम ने सिल्वर ऑक्साइड शिकम ने दा मंग हम यूज कवले शो इज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो वेलिशी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हर हर एजेंट वेलिशी जदा ब यो रिएक्शन की ऑक्सीजन प्रोवाइड की और दगा कंपाउंड बा ऑक्सीडेशन की जक देता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेलिशी पखपल ब रेडियोस कीगी खोबल बा ऑक्सीडाइज की देता जक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेलिशी नो पदी रिएक्शन की दामंग यूज कवले शो इज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंपॉर्टेंट खबर यू अशवा दो नंबर इंपॉर्टेंट खबर पे किसना दो नंबर इंपॉर्टेंट खबर दाना का फर्ज का मंगा ऑक्सीडेशन को से कहूं मंगा ऑक्सीडेशन को द चा ऑक्सीडेशन को द एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन को द चा पजरिया वानी थ्रू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पजरिया वानी नुदाबा कन्वर्ट कीगी कार्बोक्सिलिक एसिड दा खबर या साथ दाबा से कन्वर्ट कीगी दाबा कन्वर्ट कीगी कार्बोक्सिलिक एसिड दा इंपॉर्टेंट खबर द माइंड कीगी हो दलता चे मंग सुमरम टेस्टुना को दा टेस्टुना मेनली दा रचा दा पारे दी दा मेनली दा एल्डिहाइड दा पारे दी वली जका मंग पर रिलेटिव रिएक्टिविटी की दा खबर कड़ी वा चे जमंग सरा एल्डिहाइड ची कम ने दा मोर रिएक्टिव दे देन दा जाना द कीटोन ना नो प कार्बोनिल कंपाउंड की जमंग सरा स्टेबल कंपाउंड ची कम दे दा जमंग सरा सोक दे दा जमंग सरा कीटोन मान के लागल खबरा नो मंग बदलता द एल्डिहाइड रिएक्शन वली ज्यादा वायु या द एल्डिहाइड टेस्ट द एल्डिहाइड द परमंग टेस्ट ज्यादा वली को प आगा बानी हम po हकोमा हो सिर्फ दा माइंड की याद सदै ची एल्डिहाइड द देता मंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एर को नो दा कार्बोक्सिलिक एसिड ता सकीगी कार्बोक्सिलिक एसिड ता कन्वर्ट कीगी लाइक फॉर एग्जांपल मायो जनरल दगरा वास्तो R C डबल बॉन्ड O H और देता ज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार से दे प्रोवाइड ऑक्सीजन द ऑक्सीजन प्रोवाइड की नो सचल बोशी द ऑक्सीजन बस सिंपली दीजगी की एड शिनो सिंपली दीजगी की एड शिनो द R C डबल बॉन्ड O द हो पाखल जेनी नो ऑक्सीजन एड शिनो OH शो नो गोरी द R C डबल बॉन्ड O और H ती द R C डबल बॉन्ड O और OH ती नो द एल्डिहाइड न जोशो सुक्ति जोशो द एल्डिहाइड न जोशो कार्बोक्सिलिक एसिड जोशो इंपॉर्टेंट खबर है यार
اوس که فار ایگزامپل داسې راشي سی ډبل بانډ او یو سایډ تم ایچ وي بل سایډ تم ایچ وي نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ فارمالډیهایډ وایو اټ از ډیرایویټیو اف الډیهایډ نو چې کله موږ د دې اکسیډیشن کوو مین اکسیډایزینګ ایجنټ موږ اډ کوو نو اکسیجن به سمپلی دې ځای ته اډ شي د فارمالډیهایډ نه به جوړیږي فارمیک اسید دا فارمیک اسید موږ چاته وایو دا زموږ سره سره دا وګوره ایچ سی ډبل بانډ او ایچ دا زموږ سره فارمیک اسید دی فارمیک اسید دا خبره یا ساتي دا فارمیک اسید زموږ سره سره دا فارمیک اسید دا زموږ سره د اینټ نه چې کوم اسید حاصل شي هغه اسید ته موږ فارمیک اسید وایو نو دا چا نه راغی دا فارمالډیهایډ نه راغی دا شان لاندې پسې ځي لکه فار ایگزامپل زموږ سره دا سی ډبل بانډ او یو سایډ ته ایچ اټیچ دی بل سایډ ته سی ایچ 3 اټیچ دی نو دې ته موږ ایتانل وایو دا ایتانل څوک دی دا زموږ سره الډیهایډ دی څوک دی دا زموږ سره الډیهایډ دې ته موږ اکسیډایزینګ ایجنټ اډ کوو اکسیډایزینګ ایجنټ کار څه نه دی پرووایډ اکسیجن دا به اکسیجن پرووایډ کوي نو چې اکسیجن پرووایډ کوي نو دا به کنورټ کیږي ایتانل با کنورټ کیږي چاته ایتانویک اسید تا یا چاته به کنورټ کیږي ایتانویک اسید تا یا ورته موږ څه وایو اسیټیک اسید وایو څه ورته موږ وایو اسیټیک اسید اسیټیک اسید چاته وایي دا موږ سرکې ته وایي دا سرکې فارموله امپورټنت خبره موږ دلته کړې ده چې اکسیډیشن مقصد څه نه اکسیډیشن ریاکشن مقصد دا نه چې دې ته موږ اکسیډایزینګ ایجنټ اډ کوو یا اډیشن د اکسیډایزینګ ایجنټ نه به سره از اکسیجن برازي او دې ته به اډ کیږي اکسیډایزینګ ایجنټ ما د کمپاوند ته د سپیشي ته اکسیجن پرووایډ کوي نو د دې سپیشي بس کی د دې به اکسیډیشن کی څنګه اکسیډیشن کی یو اگزامپل وایو دی خو ګوري بورډ ته فار ایگزامپل دا زموږ سره څوک دی فار ایگزامپل دا زموږ سره الډیهایډ دی څوک دی دا زموږ سره الډیهایډ دی په الډیهایډ کې دی خو ګوري په دې اکسیجن باندې -2 چارج دی څه چارج -2 د دې د کاربن نه د اکسیجن 2 الکترون اغستري ٹھیک شو نو د دې اکسیجن د وجه نه په دې کاربن باندې +2 چارج وي او په دې ځای کې وګورئ په دې ځای کې په دې کاربن باندې کم چارج په دې هایدروجن باندې کم چارج دی +1 دا دی او دا په دې r باندې 0 نو +1 او -2 +1 او -2 سره راځي -1 نو چې په دغه -1 دی نو په دې باندې به +1 نو په دې کاربن باندې +1 چارج ٹھیک شو ها اوس دلته اډیشن اف اکسیجن وشو موږ اکسیډایزینګ ایجنټ اډ کو د دې څخه نه جوړ شو څه جوړ شو د دې نه جوړ شو زمنګ سره څه کاربوزالیک اسید اوس یې وګورئ زمنګ سره په دې اکسیجن کم چارج دی -2 چارج دی په دې اکسیجن کم چارج دی -1 چارج دی او په دې هایدروجن باندې کم چارج دی +1 چارج دی څه چارج دی +1 نه په دې اکسیجن باندې -2 چارج دی او په دې باندې +1 چارج دی نو ګوري دلته زموږ سره -2 او -2 سره غي -4 او +1 نو سره غي -3 څه دلته ولګوم دلته ولګوي +3 وګوري د +1 نه +3 ته لاړو اکسیډیشن سټیټ سیوا شو کنه نو چې رچا اکسیډیشن سټیټ سیوا کیږي دې ته به موږ اکسیډیشن وایو سپورټ وایو اکسیډیشن د کاربن اکسیډیشن سټیټ لاړو +3 ته نو دلته موږ امپورټنت خبره په سٹارټ کې ډیسکس کړه چې په کوم ځای کې لفظي ریډکشن راځي په ارګینیک کیمستري کې یا اکسیډیشن راځي نو د دې نه به مراد دا وي چې د کاربن به یا ریډکشن کیږي او یا بس کیږي اکسیډیشن کیږي موږ ته دا کلیر شو د دې نه سکرین شاټ تاسو اخلي د دې سایډ نه اغستلی شي زه دې سایډ ته راځم امپورټنت یو څو خبرې به نور هم یا ساتي اکسیډیشن اف الډیهایډ دلته موږ اکسیډیشن اف کیټون ولې نه وایو یا موږ دلته په دې ټیسټونو کې موږ زیات ذکر د کیټون ولې نه کوو ګوره امپورټنت خبره یا ساتي دلته چې راکم ټیسټونه دي د دې په ټیسټونو په ذریعہ باندې به موږ الډیهایډ او د کیټون ججمنت کوو چې آیا د ټیسټ چې موږ کوم وکړو په دې کې الډیهایډ موجودو که کیټون موجودو نو امپورټنت خبره یا ساتي کیټون مور سټیبل نه الډیهایډ لیس سټیبل نه الډیهایډ چې کوم دی مور ریاکټیو دی کیټون لیس ریاکټیو دی دا دوه امپورټنت خبرې یاد ساتئ خو چې کوم لیس سوي سټیبل وي نو مور به ریاکټیو وي او چې کوم مور ریاکټیو وي نو د هغې لپاره به اکسیډایزینګ ایجنټ موږ دومره سترانګ نه راولو مان کې راغله خبره اوس که فار ایگزامپل موږ ذکر کوو د کیټون نو د کیټون د پاره به موږ اکسیډایزینګ ایجنټ سترانګ راولو ولې ځکه چې کوم کمپاوند سټیبل وي نو د هغې دپاره خبرې به لږې سترانګ پکار وي نو ګورئ زموږ سره اکسیډیشن اف الډیهایډ اکسیډیشن اف الډیهایډ کې زموږ سره 3 ټیسټونه دي یو د موږ څه وایو ټولن ټیسټ وایو څه ورته موږ وایو ټولن ټیسټ ورته وایو دې ته ټولن ټیسټ ولې وایو ځکه په دې کې چې کوم ریجنټ یوز کیږي
هغه ریجنټ ته موږ ټولنټ ریجنټ وایو نو ځکه دې ټیسټ ته ټولنټ ټیسټ ویل کېږي. درې ټیسټونه دي دا خبره یاد ساتئ. او دغه ټولنټ ریجنټ د چا نه جوړ دی؟ It is the combination of AgNO3 silver nitrate او NH4OH ammonium زمون سره سره هایدرو اکساید دی. دا زمون سره د دې دوانو د مکسچر نه چې کوم ریجن جوړ دی هغه ریجن ته موږ څه وایو؟ هغه ریجن ته موږ ټولنټ ریجن وایو. دا امپورټنت خبره یاد ساتئ. دا 1 by 1 ډسکس کو صرف مایند کې کېدو. دویم نمبر زمون سره سره فیلینګ ټیسټ سني فیلینګ ټیسټ. دې ته فیلینګ ټیسټ ولې ویل کېږي؟ دې ته فیلینګ ټیسټ ځکه ویل کېږي چې په دې کې یو سولوشن یوز کېږي او هغه سولوشن ته موږ فیلینګ سولوشن وایو. نو دغه سولوشن د وجه نه د ټیسټ لا فیلینګ ټیسټ ایښودلی شوی دی او هغه سولوشن د څه د چا نه جوړ دی؟ د CuOH هول 2 یعنی کاپر هایدرو اکساید نه جوړ دی. ٹھیک شو؟ او د دې نه علاوه سوډیم هایدرو اکساید د دې دوانو د مکسچر نه یو سولوشن جوړ دی. هغه سولوشن ته موږ څه وایو؟ هغه سولوشن ته موږ فیلینګ سولوشن وایو. دریم نمبر ټیسټ زموږ سره سني بینیډیکټ ټیسټ دی. سني بینیډیکټ ټیسټ. دا بینیډیکټ ټیسټ دې ته موږ ولې وایو؟ دې ته موږ ځکه وایو چې په دې کې یو سولوشن یوز کېږي هغه سولوشن ته موږ بینیډیکټ سولوشن وایو. نو ځکه د ټیسټ لا نوم ایښودلی شوی دی بینیډیکټ ټیسټ. امپورټنت خبره یاد ساتئ. او دغه سولوشن د څه نه جوړ شوی دی؟ دغه سولوشن جوړ شوی دی د سوډیم کاربونیټ نه جوړ شوی دی یا د سوډیم سټریټ نه جوړ شوی دی یا زموږ سره سره CuSO4.5H2 موږ چې ورته میلاتو ته وایو. دا د دوی نه زموږ سره سولوشن جوړ شوی دی او دغه سولوشن ته بینیډیکټ سولوشن وایي او د ټیسټ ته بینیډیکټ ټیسټ وایي. دلته به موږ درې ټیسټونه ډسکس کوو. دغه درې واړه ټیسټونه دیز ور آل اباوټ دا د چا لپاره دي؟ دا د الډیهایډ لپاره. دا خبره یاد ساتئ. دا درې واړه ټیسټونه چې کوم دي دا زموږ سره د چا لپاره دي؟ دا زموږ سره د الډیهایډ ټیسټ لپاره دی. دا د الډیهایډ لپاره دی. که فرض که څوک د باندې کوېسچن وکړي چې دا درې واړه ټیسټونه د الډیهایډ لپاره ولې دي؟ ځکه چې په دې کې دا کم ریجن یوز شوی دی ټولن ریجن یا فیلینګ ریجن یا بینیډیکټ چې کم ریجن دی یا سولوشن دی دا یوز شوی دی. نو دې سولوشن ته موږ څه وایو؟ نارمل ریجن وته وایي یا نارمل سولوشن وته وایي یا زموږ سره سره میلډ یا ورته څه وایي؟ میلډ ریجن ورته ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ میلډ ریجن ورته ویل کېږي یا ویک ریجن ورته ویل کېږي. ولې؟ ځکه دا ویک دي. دا کیټون نشي اکسیډایز کولی. کیټون مور سټیبل دي. نو د دې د وجې نه دا درې واړه ټیسټونه دا موږ د الډیهایډ لپاره کوو. دا پوینټ یاد ساتئ. ځکه د کیټون لپاره به موږ سټرانګ اکسیډایزینګ ایجنټ راوړو. هغه مور سټیبل دی چې څومره یو کمپاوند سټیبل وي د هغې لپاره به خبرې سټرانګ وي. په دې کې ټیسټ نمبر 1 چې کوم ټولن ټیسټ دی په دې باندې په ډیټیل باندې بحث کوو. ټولن ټیسټ دا خبره یاد ساتئ. په ټولن ټیسټ کې به موږ داسې چل کوو چې موږ به یو دغه راواخلو. فار ایگزامپل ما داسې یو بیکر راواغستو. څه مې راواغستو؟ ما داسې یو بیکر راواغستو. ټیک شو؟ او په دې بیکر کې زه انون کمپاوند راخلم. څه راخلم؟ انون کمپاوند. هغه انون کمپاوند به څوک وي؟ دغه انون کمپاوند زه ګورم چې آیا د انون کمپاوند زموږ سره کیټون دی او که نه الډیهایډ دی. موږ ته پته نشته ځکه چې موږ ټیسټ کوو. ټیسټ به د څه لپاره کوئ؟ ټیسټ به د هغې څیز لپاره کوئ چې هغه انون وي. که فرض که نون وي ټیسټ ته بیا ضرورت نه وي. دا پوینټ یاد ساتئ. فار ایگزامپل دا ما یو بیکر راوغستو. په دې بیکر کې ما راوغستو یو کمپاوند ما راوغستو خو په دې الډیهایډ او کیټون کې په دې دواړو کې یو دی. که فرض کا موږ ورته څه ور واچو؟ موږ ورته ټولن ریجن ور واچو. AgNO3 NH4OH دا زموږ سره د دې دواړو د مکسچر نه چې کوم ریجن تیاریږي هغه ریجن ته موږ ټولن ریجن وایو. ٹھیک شو؟ نو چې کله موږ دلته دې ته دا ور واچو که فرض که د دې اکسیډیشن ونه شو یعنی پروډکټ جوړ نه شو نو تاسو به پوه شئ چې دغه کې په دې ټیوب کې چې موږ دا کم سامپل راواغستو نو دغه سامپل زموږ سره څوک دی؟ دغه سامپل زموږ سره کیټون دی. څوک دی زموږ سره؟ دغه زموږ سره کیټون دی. ولې؟ دلته زموږ سره پروډکټ جوړ نه شو. ځکه دا ټولن چې کوم ریجن دی دا نارمل دی. دا کیټون اکسیډایز کولی نشي نو پروډکټ به زموږ سره نه جوړي. امپورټنت خبره یاد ساتئ. خو که فرض کا دا موږ ور واچو دې ته او دلته زموږ سره پروډکټ جوړ شو لکه فار ایگزامپل دلته پروډکټ نو جوړ شوی نو کیټون وي. که فرض کا دا پروډکټ دلته دا جوړ شو کوم پروډکټ دی؟ RC+O Na. دې ته موږ څه وایو؟ امونیم. دې ته موږ څه وایو؟ ها
NH4 دی دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو امونیم کاربکسلیټ ورته وایو څه ورته موږ وایو امونیم کاربکسلیټ که فرض کا دا پروډکټ جوړ شي امونیم کاربکسلیټ ورسره د دې سره څه جوړ شي NH3 جوړ شي د دې سره واټر او AG زموږ سره یا سمپل زه دا وایم چې زموږ سره پروډکټ جوړ شي څه جوړ شي پروډکټ جوړ شي هغه پروډکټ زموږ سره سوګو هغه پروډکټ به موږ ته پته څنګه لګي هغه پروډکټ به موږ ته پته داسې لګي چې امونیم کاربکسلیټ به جوړ شي او دلته به زموږ سره سیلور جوړ شي څه به جوړ شي سیلور به جوړ شي نو دې نه موږ ته دا پته ولګي نه چې زموږ سره په دې ټیوب کې دا کم دغه موږ راغستو کم سامپل موږ راغستو دغه سامپل زموږ سره الډیهایډ ځکه زموږ سره اکسیډیشن وشو او سی جوړ کو یو پروډکټ جوړ کو ځکه چې دلته را کوم ریجنټ موږ راغسیو دغه ریجنټ زموږ سره نارمل یا ورته موږ میل ریجن وایو نارمل ویک ته وایي میلم ویک ته وایي او نارمل ته وایي یا ورته ویک موږ وایو دا زموږ سره داسې ریجن نه چې دا بس اونلی اینڈ اونلی الډیهایډ اکسیډایز کوي څوک به اکسیډایز کوي الډیهایډ به اکسیډایز کوي څوک به اکسیډایز کوي الډیهایډ به اکسیډایز کوي دا خبره مایند کې کېده ټیک شو ها مقصد دا نه چې دا ټیسټ بکیږي د الډیهایډ لپاره د کیټون لپاره باندې کی اوس یو امپورټنت خبره ده چې موږ ته وسنګ پته لګي چې پروډکټ څنګه جوړ شو نو امپورټنت خبره دلته ده نه الته زمون سره سیلور جوړ شو څه جوړ شو سیلور جوړ شو نو دلته به زمون سره په دې پروډکټ کې داسي د ګلاس لایک څه میرر لایک یا څه ګلاس لایک میرر لایک یا ګلاس لایک داسي پروډکټ به جوړ شي داسي د دې بیکر نه به داسي تاو شي نو د دې نه به موږ ته دا پته ولګي چې دلته زموږ سره څه شو سیلور جوړ شو نو پروډکټ زموږ سره څه شو حاصل شو مقصد دا دی چې ریاکشن وشو نو دې ټیسټ نه سیلور میرر ټیسټ هم ویل کی ولې وته ویل کی چې دلته زموږ سره چې کم پروډکټ راغی په دغه پروډکټ کې زموږ سره څوک دی په دغه پروډکټ کې زموږ سره سیلور دی او دغه سیلور جست لایک ا میرر د میرر په شان کاری د شیشې په شان کاری نو ځکه د ټولن ټیسټ څه ویل کیږي سیلور میرر ټیسټ ویل کی او دا ټیسټ به همیشه د چا لپاره وي دا ټیسټ به همیشه د الډیهایډ لپاره وي ځکه چې دلته به الډیهایډ زموږ سره څه کیږي الډیهایډ به اکسیډایز کیږي او موږ له یو پروډکټ راکړي او دغه پروډکټ نو موږ ته پته څنګه لګي چې په دغه کنټینر کې په دغه بیکر کې په دغه ټیسټ ټیوب کې به څه موجود وي په دغه ټیسټ ټیوب کې به زموږ سره یو سیلور لایک یو میرر لایک شیشې لایک یو پروډکټ به پروډیوس شي نو ځکه موږ دا وایو چې دا زموږ سره کم ټیسټ دی دا زموږ سره ټولن ټیسټ او دا مینلی کیږي د چا لپاره کیږي د الډیهایډ لپاره او دا سیلور چې میرر چې کم نه دا میرر چا ورکو نو دا د سیلور ورکو ځکه دې ته ویل کیږي سیلور میرر ټیسټ ویل کیږي ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به موږ د فیلینګ ټیسټ او د بینیډیکټ ټیسټ د دې خبرې کوو د دې نه تاسو سکرین شاټ اخیستلی شئ